안녕하세요. 미국 주식으로 부자되기 미주부입니다. 최근에 일론 머스크가 주식을 매도했잖아요. 그래서 테슬라 주가가 잠깐이나마 180불 밑으로 하락했었어요. 11월 9일에 보면은 177.59불로 180 밑으로 하락했었는데 저는 개인적으로 180불이라는 금액이 좀 의미 있는 숫자였어요. 왜냐하면 제가 온라인 강의에 설명드렸었죠. 제가 만든 이 적정주가 템플릿에서 테슬라 주가를 10월 4일부터 10월 10일 그리고 11월 10일 이렇게 세 차례 걸쳐서 여러 가지 지표들을 가지고 이제 적정 주가를 이제 판단해 봤을 때 각각 179불, 180불, 177불 이 정도가 나왔기 때문에 테슬라가 한 요 정도까지 하락하면 매수하기 시작해야겠다는 나름 이제 투자 전략을 갖고 있었는데 제가 매수를 하지 않았어요. 왜냐하면 최근에 일론 머스크가 뭐 트위터 인수권 등이나 뭐 자꾸 뭐 좀 다른데 한눈을 파는 뭐 그런 좀 모습들 때문에 좀 개인적으로 좀 불안하더라고요. 그래서 추가 매수를 하는 게 좀 망설여지기도 했는데 지난주에 CPI가 잘 나오면서 테슬라도 다시 또 이제 상승을 하고 있는 그런 상황입니다. 물론 단기 트레이딩 관점에서는 그런 것과 상관없이 한 180불, 170불 대에서 뭐 매수를 들어갈 수도 있겠지만은 저는 어찌됐건 장기 투자를 생각하고 있는 장기 투자자 중에 한 사람이기 때문에 조금 더 다른 부분을 좀 더 공부하고 좀 신중하게 판단하려고 좀 자료를 보고 있었어요. 자, 그러던 와중에 최근에 이제 테슬라 주가가 지금보다 반토막이 간다. 아니면 또는 2배 간다. 이런 내용의 인터뷰가 있어서 가져와 봤는데 잠깐 인터뷰를 보고 다시 한번 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. Craig, why don't you make the case first? $85 a share. You see this thing going down, down, down. Why? So Tesla's facing a really interesting competitive environment. If you look at the credible equities out there, companies that are executing well, you've got names like Lucid and Polestar doing what they said they would do. You've got names like Porsche, where it's the Taycan that's really driving the growth for that company, coming out at a much more attractive valuation. And then you've got, Ford with their spinoff coming this spring. They're really much more attractive places to put your money. And, for Tesla to be valued at an outsized premium versus the largest car producer in the market, when they really don't have anything nobody else doesn't, to me, that doesn't make any sense. It means you should probably look elsewhere and avoid Tesla. All right. So, Colin, why don't you respond there? The point, he makes an excellent point. There's a lot of competition here. Some are executing very well. You've got a CEO who may, to very mildly put it, be a little bit distracted. What do you say? Separate from the Elon distraction issue, I think Craig's mistaken on the fundamental technology position of Tesla. When you look at what a vehicle looks like over the course of the next 10 years, we're really looking at materials and advanced materials being operated by software. And Tesla's advantage around its understanding of basic materials inside the battery as well as with power electronics is substantially ahead of other folks. We're seeing that again and again with the partnerships that are developing for established OEMs as well as some of these newer OEMs to try and drive that technology curve. And Tesla's doing that on an integrated basis. We're seeing them drive costs out of the vehicle as well as the process. And we've been talking about Tesla having a 2 to 3 year advantage from a technology perspective, but we think that's really closer to 3 to 5 years at the end of the day when folks really start to implement some of these newer ideas. And even though Tesla's falling short on some of the timeframes on some of their advanced programs, they're still substantially ahead of all of their competition. And so as you look at the cost structure for those vehicles and the performance as they come out, it's really just, apples and oranges from our perspective. And the earnings power when we look at Tesla getting up to 25% plus operating margins, driving towards 4 to 5 million vehicles is really, puts us into a potential for, 12 to 15, $18 of earnings at this point and really puts you into a pretty reasonable multiple perspective as you look at a differentiated technology company. 자, 테슬라에 대해서 이렇게 각각 다른, 어떻게 보면 극명하게 다른 두 개의 인터뷰를 보셨는데, 한 분은 한 85불까지 간다는 의견이 있었죠. 지금보다 반토막보다도 더 내려간다는 의견인데, 이 크레이그라는 이 애널리스트의 논리를 좀 들어보면, 저는 개인적으로 굉장히 많이 좀 부실했다는 느낌이 들었어요. 전기차 경쟁이 점점 치열해질 것이다. 지금까지는 테슬라가 시장에 독주를 하면서 높은 밸류에이션을 받았지만 앞으로는 그렇지 못할 것이다. 그래서 루시드나 뭐 폴스타 같은 회사가 적정하다, 뭐 적당하다, 투자에 적당하다 이런 얘기를 했는데 저는 이제 이분이 루시드나 폴스타를 투자하고 있는 게 아닌가 이런 생각이 좀 들더라고요. 아무튼 그에 반해서 자 그래서 이분이죠. 오펜하이머의
이 콜린이라는 애널리스트인데, 자, 이분은 테슬라가 적어도 지금 가격에서 2배 간다, 436불까지 간다, 뭐 이런 논리를 또 이제 펼치신 분인데, 자, 이분이 말씀하신 걸 좀 정리를 해보면 좀 대놓고 저격을 하죠. 크레이그라는 이 방금 전에 반토막 난다는 그 사람이 테슬라에 대한 근본적인 기술의 이해가 부족하다, 이렇게 대놓고 저격을 했어요. 그래서 테슬라 같은 경우는 다른 자동차 회사와 기술적 차이가 있다. 그게 뭐냐면 통합을 기반으로 발전하고 있다, 이렇게 얘기를 했는데, 이게 무슨 말이냐면 테슬라는 자동차 이제 완성차부터 이 배터리 생산까지 모든 전체 공정에 대한 이 통합을 함으로써 다른 회사와의 이제 매출 이익률 면에서 차이점을 보여주고 있다. 참고로 테슬라의 매출 이익률은 한 25% 정도 됩니다. 뭐 포드나 GM 같은 전통적인 자동차 회사의 매출 이익률이 11%에서 뭐 13%, 그러니까 10% 초반 정도밖에 안 되는데, 테슬라의 매출 이익률은 이미 2배를 넘어선 게 이제 이런 기술적인 차이를 입증하고 있는 거다, 이렇게 얘기를 하고 있고, 자, 그래서 테슬라가 이미 구축해 놓은 이 시스템을 다른 회사는 이제 막 시작해 보려고 하는 거다. 기술 격차가 이미 3년에서 5년 정도 있다, 이렇게 얘기를 하셨고, 자, 그런데 이분은 전기차 생산과 관련한 비즈니스만 이제 말씀을 하셨어요, 이 인터뷰에서는. 근데 사실 전기차 시장을 누가 얼마나 많이 차지하냐, 시장 점유율을 얼마나 높이냐, 그거 외에도 자율주행이라는 엄청나게 큰 또 새로운 시장이 있잖아요. 자, 그래서 이 테슬라라는 기업은 자율주행 기술에 대한 이 시장의 리더라는 프리미엄이 현재 주가에 반영되어 있는 거라고 또 볼 수가 있는데, 테슬라가 이 자율주행에서 가장 또 중요한 강점을 가지고 있는 게 바로 엄청나게 방대한 이 주행 데이터를 갖고 있는 거잖아요. 이 데이터도 어떻게 보면 밸류에이션에 녹아 있다고 볼 수가 있는데, 테슬라 같은 경우 2022년 누적 인도량 기준으로 보면 82억 킬로미터 정도의 실주행 데이터를 축적하고 있는 것으로 추정을 하고 있어요. 웨이모나 GM 같은 다른 자율주행 기업과는 비교가 되지 않는 엄청난 양의 데이터죠. 이 엄청난 양의 학습 데이터를 가지고 있기 때문에 테슬라가 이 시장의 리더라고 또 우리가 인정을 해주고 있는 건데, 그러면 이 자율주행이라는 기술 측면에서 테슬라의 찐 경쟁자가 또 누구냐라고 봤을 때 우리가 엔비디아라는 기업을 또 주목할 필요가 있을 것 같아요. 최근에 이제 엔비디아가 개발한 실시간 3D 협업 플랫폼인 그 옴니버스에 대해서 한번 제가 영상으로도 다뤘던 것 같은데, 쉽게 말해서 메타버스를 가능하게 하는 소프트웨어 플랫폼이라고 보시면 돼요. 그런데 이게 테슬라 자율주행과 뭔 상관이냐, 이렇게 생각할 수가 있는데, 일단 우리가 이 부분에 대한 이해가 필요한 것 같아요. 옴니버스 기술은 가상세계에서 현실 세계와 거의 동일한 이 물리 법칙이 적용되는 플랫폼이라고 합니다. 자, 이 기술적인 부분까지 제가 검증을 한 건 아니에요. 그래서 이 메타버스 세계에서 가장 중요한 게 이 현실과 동일한 이 물리 법칙이 적용된 세상을 구현하는 거라고 볼 수가 있잖아요. 자, 그런데 이 엔비디아가 올해 선보였었던 옴니버스 클라우드라는 걸 통해서 이런 개발 환경과 플랫폼을 다 한꺼번에 제공을 해주겠다고 이제 얘기를 한 거죠. 그래서 한마디로 메타버스를 만들고자 하는 모든 기업한테 인프라를 제공해주겠다는 거예요. 이런 기술을 제공함으로써 기업한테는 이제 컴퓨터 연산이나 뭐 데이터 저장이나 네트워킹 같은 기본적인 이 인프라를 제공하겠다는 거죠. 그래서 기업 입장에서는 손쉽게 앱이나 웹 기반으로 이제 개발만 할 수 있게 모든 걸 제공해주겠다. 이게 이제 엔비디아의 옴니버스인데, 자, 옴니버스는 알겠는데 이게 그래서 자율주행 기술과 뭔 상관이냐? 이거인 거죠. 자, 엔비디아가 선보인 인공지능 기반의 시뮬레이션 도구인 엔비디아 드라이브 심이라는 게 또 있다고 해요. 얘는 뭐냐면 실제 현실 세계의 교통 데이터를 메타버스로 옮겨서 자율주행 시뮬레이션을 구축하는 도구라고 합니다. 자, 말이 조금 헷갈리죠? 한번 이렇게 생각해 보세요. 자율주행 기술의 핵심은 얼마나 많은 현실 세계의 주행 데이터를 인공지능한테 학습시키냐에 있다고 하죠. 자, 그런데 현재 테슬라의 자율주행 학습량이 압도적으로 많습니다. 그런데 엔비디아의 이 드라이브 심의 핵심은 이 옴니버스가 가지고 있는 현실과 동일한 물리 법칙을 적용해서 인공지능 AI 운전자가 실제 현실처럼 시뮬레이션을 할 수 있게 해준다고 해요. 자, 그만큼 시뮬레이션 환경과 이 현실 환경이 거의 동일하게 가깝기 때문에 테슬라처럼 실제 운행 데이터가 없더라도 이 시뮬레이션 데이터를 가지고 테슬라가 학습한 이 현실 데이터처럼 학습을 할 수가 있다는 거죠. 자, 그래서 엔비디아가 제공하는 이 인공지능 기술을 통해서 시뮬레이션 환경에 필요한 요소들, 뭐 사물이나 사람, 자동차들을 구성하고 이런 요소들을 자유롭게 조작 가능한 시뮬레이션으로 구성한다는 거죠.
지금 보시는 화면처럼. 그래서 현실 세계에서 녹화한 이런 주행 데이터들을 3D로 시뮬레이션 환경으로 만든다는 겁니다. 이런 방법으로 여러 지역이나 여러 국가에서 수집한 굉장히 다양한 주행 데이터들을 입력을 해놓으면 이 가상세계의 자율주행 시뮬레이션 시스템이 적용해서 알아서 테스트를 한다는 거죠. 그래서 이 드라이브 심이라는 게 엔비디아의 메타버스 플랫폼인 옴니버스를 기반으로 구동될 수 있다는 겁니다. 그래서 뭐가 좋냐? 엔비디아의 이 기술이 뭐가 좋냐? 자, 결론적으로 현실 세계에서 일어날 수 있는 모든 돌발 요소를 다 테스트해 볼 수 있게 한다는 거죠. 테슬라 같은 경우는 전 세계 자동차들의 이제 운행 데이터를 수집해서 돌발 상황들이나 이런 걸 학습하고 있는데, 엔비디아는 이걸 모두 입력을 시켜놓고 현실 세계와 동일한 환경을 만들어서 테스트를 하게 한다는 거예요. 예를 들면 보행자나 차가 갑자기 튀어나온다던가 다른 차량들끼리 사고가 났다던가 여러 가지 현실 세계에서 일어날 수 있는 환경을 모두 만들어서 테스트할 수 있게 해준다는 거죠. 자, 이렇게 엔비디아가 이런 방대한 데이터를 만들어 놓고 플랫폼을 제공한다면 다른 완성차 업체들이 테슬라보다 부족한 이 운행 데이터에서 자유로워질 수 있다고 하는 거죠. 한마디로 엄청난 양의 운행 데이터를 활용해서 자율주행 시뮬레이션 테스트를 하면서 기술 개발을 할 수 있다는 거죠. 그렇다면 어떻게 될까요? 자, 엔비디아가 이 시스템을 구축을 해준다면 그동안 테슬라의 강점이었고 또 높은 밸류에이션을 받을 수 있었던 이 엄청난 양의 이 주행 데이터가 어느 정도는 무의미해지게 되는 게 아닐까, 이런 또 걱정이 될 수도 있을 것 같아요. 여러분들은 어떻게 생각하시나요? 이쪽도 전문가이신 또 우리 구독자분들께서 좋은 말씀 주시면 좋을 것 같고, 자, 어쨌든 세상의 변화와 기술의 발전은 우리가 상상하는 것보다 훨씬 빠르게 움직이는 것 같아요. 자, 그래서 우리가 테슬라와 엔비디아 같은 밸류에이션이 높은 기업에 투자를 한다면 이런 부분들까지 좀 계속 부지런히 공부를 해볼 필요가 있지 않을까 합니다. 자, 오늘도 영상 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다.